right? I did this discussion. Did I? Can you remember? It was face-to-face class. Can you remember? Okay. So, share screen. Okay, so just write it down, writing style, okay? There are 5 styles. We all the time we follow, but we don't know what is the strategy, what is the style about writing style, okay? Okay, write it down. First is recount writing. Recount means jeta amra otiter golpo bole likhi, right? Can you see me? Can you see the slideshow? Okay. Hasan sir? Yes, ma'am. আপনারা কি দেখতে পান আমার স্লাইড শো? দেখতে পাচ্ছি ম্যাডাম, কিন্তু ফন্ট সাইজ একটু বড় করতে হবে। ওকে, নো প্রবলেম। Writing style, homework for. No, this one. Is it okay now? Okay, good. So recount, what is the meaning of recount writing? আমরা যখন কোনো গল্প বলি, রাইট? আমরা যখন কোনো কথা গতকালকের বলি, বা আমরা যখন সকালে কি হয়েছে কিছুক্ষণ আগের যে গল্প বলি, সেটাই হচ্ছে রিকাউন্ট। মোস্ট অফ দ্য টাইম we discuss what we did actually. So it calls recount. Mane it's all about present perfect or past tense, right? তো রিকাউন্ট মানে হলো যে গল্প, যে কথাগুলো আমরা, ধরো গতকালকে বৃষ্টি হয়েছিল, কি কি আমি করেছিলাম বা আমার অনুভূতি কেমন ছিল, ওইটা আমি দেখেছি। আমি যখন বাসায় এসে বলি যে মা আমি রাস্তায় ওই জিনিসটা দেখেছি, বা উনি ওইটা বলেছিলেন, সে এটা করেছিল, আমি এটা দেখেছিলাম, আমি ওইটা করেছিলাম, ইট মিনস দ্য রিকাউন্ট। ওকে, so most of the time in academic writing we do usually recount writing, okay? And second one is narrative writing. Narrative means is a narrative means যখন আমরা একটা ঘটনাকে বর্ণনা করি, এটাকে বলা হয় narrative writing. হাসি খুশি, are you writing? Yes, I finished it. Oh, you did. Super smart. Nahian, I can't see your face. Can you hear me? Nahian, can you hear me? Nahian, what happened? Can you see me now? Yeah, I can see you now. Okay, so recount means okay. Next, narrative. কি বলেছি narrative মানে কি? What is the meaning of narrative? What is the meaning of narrative? হাসি খুশি, tell me. হাসি খুশি, বর্ণনা। narrative মানে কি? বর্ণনা, যেটাকে আমরা narrate করি,
গল্প বলি, ঠিক আছে, ডিটেলস যেটাকে বর্ণনামূলক রচনা, ঠিক আছে। একটা বলা হয় ডিসকাশন, ডিসকাশন মানে আলোচনামূলক, ডিসকাশন মিন্স আলোচনামূলক, রাইট। যেমন ধরো ন্যারেটিভ হচ্ছে, আমরা যদি বলি পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে বর্ণনা করো, দিস ইজ দ্য ন্যারেটিভ, ওকে। আর ডিসকাশন মানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো কিছু ঘটনা, কজ, কোনো একটা কারণে ঘটে, এটা কি কারণে ঘটলো, এটার উপর কি প্রভাব পড়ে, হাউ ইট উইল বি ইম্প্যাক্টেড, ওকে, কিভাবে এটা এটার প্রভাবে কি হতে পারে, এই ধরনের ঘটনাকে ডিসকাশন রাইটিং বলা হয়। বুঝতে পেরেছো? ডিসকাশন মানে হচ্ছে বর্ণনামূলক। দেন প্রসিডিউরাল, প্রসিডিউরাল মিন্স আমরা যখন কোনো একটা জিনিস তৈরি করি, কিভাবে প্রসেস করা হয়, হাউ টু মেক আ কম্পিউটার or anything আমরা যখন তৈরি করি, how to make a bed, খাট, it's a procedural. How to make a comb, chiruni, how to make a paste or a brush, or how to make a eyeliner or lipstick or cream or soap or clothes, everything. So it's a procedural. যখন আমরা একটা প্রসেস কিভাবে করতে হয় কোনো জিনিসের, কিভাবে রান্না করতে হয়, ওকে। জাস্ট হোল্ড অন প্লিজ 1 সেকেন্ড। শরীফ, শরীফ, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো বলো এরপরে প্রসিডিউরাল মানে কি? প্রসিড থেকে প্রসিডিউরাল। Nahian, tell me, what is the meaning of procedural? The meaning of procedural? Yes. It means কোন কিছু কিভাবে তৈরি, এটার মেনু, যেমন খাট কিভাবে তৈরি করে, চেয়ার কিভাবে তৈরি করে, এগুলো। In English. মা আমি তোমার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না। Why? হ্যাঁ এখন পাচ্ছি, এখন দেখতে পাচ্ছি। Now I can see. Nahian, try to speak English. Okay. Procedural writing means a menu for how to create things. Not only the menu, like anything. It's not menu. Manual. Sorry, manual. Menu or not menu or manual, no, anything. Whenever we proceed, whenever we make something, okay, so it means process, okay, so it means the process. Or Nayan, what happened? Angel, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Did you get my point? Okay, number 5, persuasive. Persuasive means যেটার মধ্যে আর্গুমেন্টেটিভ থাকে। পারসুয়েসিভ মিন্স ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন নিয়ে যখন কথা বলা হয়। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, হোয়াট এভার আই ক্যান সি, মেবি আদার পিপল দে আর নট seeing and like same way, okay, so maybe my point of view is different from other people points of view, okay, so it's a different view. So persuasive means আমরা যখন একটা কথা বলবো, আমি যে কথাটা নিয়ে একটা যুক্তি দেখাবো, অল দ্য টাইম আমরা কি করি, আর্গিউ করি। আমি হয়তো একটা গাছকে আমি একদিন বুঝিয়েছি, তাই না, ক্লাসে, যে পারসুয়েসিভটা কি ধরনের হতে পারে। আমি হয়তো তুমি হয়তো আমাকে একরকম দেখলে, অন্যজন হয়তো আরেক রকম ভাবে আমাকে বর্ণনা করলো, একই জিনিস হয়তো একটু বাড়তি বললো, বা সেখানে একটা পারসুয়েসিভটা অল দ্য টাইম কম্প্রিহেন্সিভ লেভেলের রাইটিং হয়, ওকে। কম্প্রিহেন্সিভ মানে কি? What is the meaning of comprehensive? যখন তুমি ক্রিটিক্যালি থিংকিং করতে পারো, যখন তুমি চিন্তা করতে পারো যে আমার একটা চিন্তা চেতনা, আমি এটাকে পজিটিভলি বলবো এবং অন্যজনেরও সেই চিন্তা চেতনাটা নিয়ে অন্য ধরনের মতামত থাকতে পারে,
ঠিক আছে, বুঝা গেল? Have you finished? Okay, next slide. Have a look. Okay, this is the writing section. এই যে আগের গুলো লিখেছি সেগুলো হচ্ছে কত ধরনের স্টাইলে রাইটিং হয়। How many types of writing style? Now writing section. কিভাবে একটা রাইটিং কে ডেভেলপ করতে হয়, কত ধরনের হয়। একটা হয় কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট, মানে হচ্ছে বলা হলো যে ডিফারেন্স বিটুইন নর্থ অর ওয়েস্ট সাইড অর জিওগ্রাফি। আর কন্ট্রাস্ট মিন্ট একটা হচ্ছে ডিফারেন্স, একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট, পার্থক্য। একটা হচ্ছে দুটাই সেম বাট কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বিপরীত ধর্মী। ঠিক আছে, কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে অপোজিট, আর ডিফারেন্স মানে হচ্ছে পার্থক্য। পার্থক্য এন্ড অপোজিট এক জিনিস না, বুঝা গেল? কম্পেয়ার মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, যে নাহিয়ান এবং নবর মধ্যে পার্থক্য কি, বা ইয়ার ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সিলেবাস অফ ইয়ার ওয়ান অ্যান্ড ইয়ার টু। ওকে, আর কন্ট্রাস্ট হচ্ছে দুটার মধ্যে মানে দুটা বিপরীতমুখী দুটা ঘটনা থাকবে। ইটস এ কন্ট্রাস্ট। যেমন ধরো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, ইটস এ কন্ট্রাস্ট, ইটস নট দ্যাট কম্পেয়ার। বুঝা গেল? ডে এন্ড নাইট, ইটস এ কন্ট্রাস্ট। ওকে, অপোজিট। টল শর্টার দেন লঙ্গার, ইটস অপোজিট, ইটস নট দ্য কম্পেয়ার। এটা পার্থক্য হবে না, এটা কি হবে? অপোজিট। তার মানে এটা কন্ট্রাস্ট। ডাজ ইট মেক সেন্স? সুন্দর করে লিখবে। ওকে, স্লাইড 1 ঠিক টপিকটা লিখবে, প্রথমে টাইটেলটা, দেন এটা লিখবে। দেন কজ এন্ড এফেক্ট। বন্যা কেন হয় এবং এর প্রভাবে কি হয়? বন্যা হয় কারণ ডট ডট ড, এবং এফেক্ট এর প্রভাবে কি কি হয়? অনেক ধরনের ক্ষতি হয়। আবার এটা অনেক ভালোও হইতে পারে। আফটার ইফেক্ট কি, বিফোর ইফেক্ট কি। সো কজ এন্ড ইফেক্ট হচ্ছে কি কারণে হয় এবং এর প্রভাবে কি হয়। ওকে, পৃথিবীতে হাজার ধরনের ইস্যু আছে। যখন আমরা কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলি, ইট মিনস কজ এন্ড এফেক্ট। অর প্রসিডিউরাল রাইটিং এর মধ্যে আমাদের মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা ইস্যু নিয়ে কথা বলি, সোসাইটির নানান ইস্যু। কি কারণে ওষুধ খেতে হয়, ওষুধের পরে কি হয়, দুটো ঘটনা হয়। অনেক সময় সাইড এফেক্ট হয়, ভালো হয়, আবার এর মধ্যে নেগেটিভ আছে কি, অনেক সময় সাইড এফেক্ট হয়। তোমরা কি সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? সো কজ এন্ড, is it clear now? Cause and effect? Yes or no? Okay, then discussion. ডিসকাশন একবার বলেছি আমি, রাইটিং সেকশন। ডিসকাশনে ওখানে কোনো কজ এন্ড এফেক্ট থাকে না, আমরা ডিটেলস লিখি, যেটা তোমরা সাধারণত রচনায় লেখো, বাংলা এবং ইংলিশ রচনা। টেলিভিশন, ইটস এ ডিসকাশন। টেলিভিশন নিয়ে রচনা, এটা কি টেকনোলজি নিয়ে। এটা হচ্ছে ডিসকাশন। ওকে, এডুকেশন নিয়ে আমরা যখন কথা বলবো, ইটস এ ডিসকাশন। যখনই বলা হবে এডুকেশনের খারাপ দিকগুলো, এডুকেশনের মধ্যে পলিসিতে অনেক সমস্যা আছে, তখনই এটা চলে যাবে কিসের মধ্যে চলে যাবে বলো? এটা একটা ইস্যু হবে, প্রসিডিউরাল রাইটিং হবে, সরি পারসুয়েসিভ রাইটিং হবে। দ্যাট মিন্স পলিসি কোনোটা খারাপ আছে, কেউ কেউ বলবে না এটা ভালো পলিসি। আচ্ছা, প্রবলেম সলভিং এসে, প্রবলেম সলভিং মানে কি?
প্রবলেম সলভিং মানে কি? যখন আমরা একটা রচনা লিখে তার সমাধান কিভাবে বের করা যেতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলি। প্রবলেম আছে এবং এটা কিভাবে সলভ করা যায়। সো বন্যা হচ্ছে, মনে করো বন্যা হচ্ছে, বন্যা একটা যদি আমরা বাদ দেই, প্রথমে আমরা লিখবো বন্যা সুবিধা, মেরিটস, সরি বন্যা ডিমেরিটস, দেন এফেক্ট, দেন মেরিট। কি হয় অনেক সময় জমি উর্বর হয় এবং নতুন পলিমাটি আসে, অনেক জমি টমি এগুলো অনেক ভালো হয়, ঠিক আছে। বাট কিভাবে এটা সলভ করা যায়, সলিউশনটা কি, হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন, হাউ উই কুড ডু দিস, আমরা কিভাবে এটা করতে পারি, how we could do the solution. ওকে, সো বন্যার জন্য সমাধান হচ্ছে আমরা বাঁধ দিতে পারি। গভর্নমেন্ট থেকে যদি বাঁধ দেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায়, তাহলে বন্যার পানিটা কি হবে, যেমন ধরো ঢাকা বেড়িবাঁধ আছে, তোমরা কি জানো ঢাকা বেড়িবাঁধে বন্যা ইয়ে হয়, অনেক নদীতে নদী ভেঙে যায়, নদী ভাঙার ফলে বন্যাতে প্রচুর নদ নদীর ক্ষতি হয়, ঠিক আছে, নদীর পাড় ভেঙে যায় অতিবৃষ্টিতে। তাহলে এটা সমাধান কি, সলিউশনটা কি, হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? প্রবলেম ইজ দ্য টু মাচ রেইন, অতিবৃষ্টি, এক্সট্রিম রেইনি সিজনে আমাদের কি করতে হয়, প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়, অনেক ঝড় হয়, এগুলো হচ্ছে প্রবলেম। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? সলিউশন আমরা করব যদি নদীগুলোকে বাঁধ দেওয়া হয়। বাঁধ, বাঁধ মানে হচ্ছে একটা একটা প্রোটেকশন। ওকে, এখন আসো ট্রানজিশন সিগন্যাল, এটা মানে কি বলো? What is the meaning of transition signal? বের করো। একটু আগে বলেছি না প্রসিডিউরাল, প্রসিডিউরাল বলেছিলাম, প্রসিডিউরাল একটা কথা বলেছিলাম, হ্যাঁ ওটারই একটা হচ্ছে ট্রানজিশন সিগন্যাল। যে এসে গুলা, সেগুলো হচ্ছে তোমার ওয়ান কাইন্ডস অফ প্রসিডিউরাল। তোমাকে বলা হলো যে একটা তুমি কিভাবে, যে সায়েন্সের যে ক্লাসগুলো হয় তাই না, তোমাকে একটা কিছু দেওয়া হলো সায়েন্সের ক্লাসগুলোতে, বিশেষ করে তোমাদেরকে ট্রানজিশন সিগন্যাল টাইপ এসে তোমাদেরকে লিখতে হবে। যারা এখানে 9-10 আছো বা সায়েন্সে আছো, সায়েন্স পড়ো, তোমরা কি পেয়েছো কখনো রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নানান ধরনের কিছু সায়েন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ? ওকে, নেক্সট হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। যখন তুমি একটা ঘটনা দেখলে সেটার উপরে রিকাউন্ট বলেছি না, রিকাউন্ট, ইয়েস, রিকাউন্ট যে এসে ওইটা ওয়ান কাইন্ডস অফ রিপোর্টিং। তুমি যখন রিপোর্ট করো, দ্যাট মিন্স দ্য মানে সামথিং হ্যাপেন্ড, হ্যাপেন্ড মানে যেটা ঘটে গিয়েছিল সেটা নিয়ে যখন তুমি বলবে সেটাই হচ্ছে রিপোর্ট। তোমরা কি বুঝেছো সবাই? Very good. Now the section, strategy or parts of the paragraph. Write it down. So essay, basically there are two kinds of essay part. One for long essay, another one is short essay. Short essay like paragraph. Can you hear me properly? Can you hear me properly? Yes, ma'am. Okay, so write it down. There are basically 3 parts for a paragraph. Okay, there is 3 parts of paragraph. Ekta paragraph e 3ta part. Introduction. This is essay means ekhane bujhai nai rochona. Essay means rochona na. Essay means writing. Essay means, what is the meaning of essay? What is the meaning of essay? Essay meaning কি? এখানে রচনা বোঝানো হয় নাই, এখানে বোঝানো হয়েছে এসে মানে যে কোনো একটা টপিক নিয়ে যখন তোমরা একটা
রাইটিং লেখো, তোমরা যখন একটা প্রবন্ধ লিখো, যাই তোমরা লিখো এটা একটা প্রবন্ধ, যাই লিখো তোমরা এটা একটা অনুচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ, রাইট? সো একটা প্যারাগ্রাফের মিনিমাম 3টা পার্ট থাকবে, 2টো পার্ট আছে প্যারাগ্রাফের, মানে রাইটিং এর 2টো পার্ট, 2টো ভাগে আমরা লিখি, একটা লিখি শর্ট, একটা লিখি লং। লং পার্ট, লং এসে, এটার মধ্যে অনেকগুলো সেকশন থাকে, আর ইন্ট্রোডাকশন, কনক্লুশন কমন, যেটা তোমরা এসে লিখো বাংলা এবং ইংলিশ। আর যেটা তোমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন অ্যান্সার লিখো, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন, আর 1 2 3 4 5, তোমরা যারা 5 পর্যন্ত যারা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন লেখো না তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্ট এসে। দ্যাট মিন্স তোমরা যখন 6 নম্বরে কোশ্চেন অ্যান্সার দাও, whenever you answer the question of কত মার্কস, গিভেন মার্কস কত, 6, রাইট? একটা কোশ্চেন অ্যান্সারে 6 মার্কস থাকে, সেটার জন্য তোমাকে এই স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে। whatever it is, English or Bengali or BGS or science or whatever it is, it doesn't matter. Okay, so introduction থাকবে তোমার main key idea, what do you like to say, general information থাকবে, in general idea থাকবে, okay, background information, then body paragraph 1 for short essay, okay? Okay, introduction part, then body paragraph 1 for short essay, body paragraph 2 1 2 or 3 for long essay. Body paragraph মানে হচ্ছে মূল বক্তব্য যেটা, okay? Then conclusion. Conclusion means তুমি কি বুঝাতে চেয়েছো, what did you mean above the answer, above the writing, উপরে যে লেখাগুলোতে তুমি লিখেছো ইন্ট্রোডাকশন এবং বডিতে, কনক্লুশন পার্ট হচ্ছে ওইটারই একটা সামারি, ওকে? For 1 and 2, for class 1 and 2 যারা এখানে আছো, those who are from class 1 and 2, year 1 and 2, you have to also learn, because next year you will go next class, right? You will turn year 3 and 4. So class 3 4 3 to 10 তোমাদের সবার জন্য সেম স্টাইল। কারো কাছে কি কঠিন মনে হচ্ছে? Is there anyone who is experiencing any difficulties in this writing? Is there anyone, এখানে কেউ কি আছো, who is experiencing, যে সমস্যা ফিল করছো in this writing, এই লেখায়? কারো কাছে কি কঠিন মনে হচ্ছে? I am just repeating, আমি জাস্ট রিপিট করছি, মানে পুনরায় বলছি। I have already discussed, আমি আগে এগুলো আলোচনা করেছি, right? Nahian, did you finish? Okay, may I go next slide with your permission? Yes, of course. Okay, now we will I would like to give an example, okay? So we are now in main part, okay? This is an example. So কিভাবে আমরা একটা লেখাকে ডেভেলপ করব, আমরা পহেলা বৈশাখ নিয়ে কথা বলবো, এটা এপ্রিল মাস, রাইট? This is the month of April, isn't it? Okay, so why this month is very special for Bengali nation? Because of the Navabarsho, 14th of April. This is our Bengali calendar year, okay? First day of Bengali calendar. For Bengali nation, it's very significant for our Bengali people,
Okay, so now vocabulary. Pahela Boishakh, what does it mean? Bangla Naboborsho is the first day of Bengali calendar. Okay, so another word, age old. It's a adjective. Having existed for a very long time. সারা দিন ধরে পালন করি না আমরা পহেলা বৈশাখ? Yes or no? হাসি খুশি? Why you both of you are so quiet? I'm writing. Okay, so is there any problem to understand this meaning? No. Okay, is it very easy? Yeah, but not that much. Yes, but you know why I choose this topic? Why? Tell me why. I'm asking you. I don't know. Okay, use your brain. Tell me why I'm choosing this topic for today. Because Pahela Boishakh will come soon, that's why. Yes, and this is very special for us, special day for us. And this is, it's not, it doesn't mean that it's coming soon. No, it means this topic is very familiar Yeah. for everyone, right? Yes. That's why I choose this topic. Then you can share very easily with me. Okay, so next word is age old. Having age old means having existed for a very long time. Okay, then tell me, what is the meaning of celebration? No, in English. Celebration meaning bolo. Ma'am, we cannot see properly. Why? What is the problem? Font size বাড়ানো। লেখা সাইজ একটু বড় করেন। Here? No, ma'am. This one? Okay, there is not enough place. Okay, I can change. Hold on. Is it okay now? Okay, ma'am. Okay. Did you write celebration meaning? No, in English. Hashikushi, tell me what is the meaning of celebration in English? It means Yes. celebrate something. Yes. And celebrating something. Celebrate something. Yes. Okay. দেখতে পাও? Yes, ma'am.
Okay, then festival meaning. What is the meaning of festival? Festival bolo. What is the meaning of festival? Nahian, tell me. Festival means utshab, but একটু আগে celebration বলেছি. Celebrate means it's a noun, it's the action, okay, it's the verb. When it is celebration, it's a noun, okay, but festival is the noun. So noun এটা একটা উৎসব. So what is the meaning? Nahian, tell me. I'm not sure. So festival means a day or period of celebration, typically or religious reason. Okay? আমরা যখন কোনো ট্রেডিশনাল, টিপিক্যালি মানে কি সাধারণত আমরা যে ধরনের উৎসব পালন করে থাকি. রাইট ইট ডাউন. No. Okay. Is it okay? I will ask everyone the meaning. বাংলা প্রত্যেকে জানো এগুলোর মানে, তাই না? এজ ওল্ড মানে যেটা আমরা দীর্ঘ সময় ধরে করে থাকি. ওকে? ওকে. নেক্সট. Across. Across, what is the meaning of across? হাসি খুশি. Across মানে everywhere, it's a preposition. Okay? মানে হচ্ছে আমরা এটা সারা দেশে এই মাথা থেকে গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় এটা পালন করে থাকি. That means everywhere, or you may say from one side to another of a place, মানে এক মাথা থেকে অন্য মাথা, এদিক থেকে ওই দিক সব জায়গায় আমরা এটা করে থাকি. আচ্ছা শোনো, listen to me. We have 3 minutes left. If there is this link automatically go off, then we'll rejoin. Okay? Okay. Then remarkable. Remarkable বাংলা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য. So what is the meaning in English? Extraordinary or worthy of attention, মানে উত্তম কোনো কিছু. মানে এখানে extraordinary এজন্য বোঝাচ্ছে যখন আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিনগুলো পালন করি. Remarkable day. It's a remarkable day in our country. Is it okay? লিখেছ? Okay, now main. First write it down, introduction. Introduction এ কি লিখবে? আমি বাংলায় বলি, তোমরা ইংলিশে লিখো, দেন একজন একজন করে বলবে, আমি এখানে লিখবো. ওকে? আমাদের দেশে অনেক ধরনের প্রোগ্রাম আছে যেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য. There are so many remarkable days we celebrate in our country. Amongst them, Pohela Boishakh is a very কি সেটা remarkable day for our Bengali nation. ঠিক আছে?
নাও দেন তুমি লিখবে এটা স্পিকিং হলে নাও আই উড লাইক টু ডিসকাস blah 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 ইটস ওকে বাট ইন রাইটিং কেন সেটা এই দিনে কি করে কেন এটা মানে কি এটা হচ্ছে তারপরে লিখবে এটা কি এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন হোয়াট ইজ দা পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখ ইজ আ আমি এটা লিখেছি মিনিং ফার্স্ট ডে অফ বেঙ্গলি ক্যালেন্ডার ওকে দেন okay write it down What did you say us to write down? I told you everything right okay just write it down Thank you. okay is it okay now and highlight remarkable then what is the meaning of national life